عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ہندوستانی لوگوں اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کی خامیوں اور خوبیوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کی ضرورتوں پر سر سید احمد خان نے غور کیا اور مصلحانہ کوششوں سے مسلمانان برصغیر کی رہنمائی کی، اور آپ کی کوششیں کسی خاص میدان تک محدود نہ رہیں۔ سر سید احمد خان نے مذہب، ادب، سیاست، تعلیم، معاشرت اور سماج، غرض یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کے جملہ مسائل پر توجہ کی۔ یوں تو 1857 ہی مغلیہ دور حکومت کے خاتمے اور انگریزوں کی حکمرانی کے آغاز کے درمیان ایک خط امتیاز سمجھا جاتا ہے، مگر 1857 کی جنگ آزادی سے ہی اس کے آثار بہت نمایاں ہو چکے تھے۔ سر سید احمد خان نے ان باتوں کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ خصوصاً 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات سے سر سید کے سامنے ہندوستان کے مستقبل کی واضح تصویر آ چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے انقلاب نے سر سید کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں قوم کی تباہی و بربادی کا شدید احساس ہو گیا۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک تحریک شروع کی۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد: نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب تحریک علی گڑھ کے حوالے سے اہم نکات کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، مراد آباد اسکول۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ نمبر 2، سائنٹیفک سوسائٹی۔ 1862 میں سر سید احمد خان نے غازی پورہ میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی زبان کی اعلیٰ علمی، تہذیبی اور سائنسی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے اور ان لوگوں کو اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے جو براہ راست انگریزی زبانوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہی صحیح معنوں میں علی گڑھ تحریک کے علمی اور ادبی کارناموں کا نقطۂ آغاز ہے، اس لیے کہ اس سوسائٹی کے جو مقاصد اس وقت پیش نظر رکھے گئے تھے، بنیادی طور پر وہی مقاصد سر سید اور ان کے رفقائے کار نے، یعنی ان کے ساتھیوں نے، علمی و ادبی کارناموں اور علمی جدوجہد میں عرصہ دراز تک کار فرما رہے۔ نمبر 3، علی گڑھ اسکول یعنی مدرسۃ العلوم۔ سر سید نے 1869 میں انگلستان کا سفر کیا۔ لندن میں انہوں نے انگریزی نظام تعلیم، طرز معاشرت، طرز زندگی، اخلاقی اور سماجی طریقہ کار کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں واپس آ کر آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر تعلیمی ادارہ کھولا جائے گا۔ 1871 میں ہندوستان واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے اور نئی نسل کی ذہنی تربیت کے لیے 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 8 جنوری 1877 میں مدرسۃ العلوم کو یعنی علی گڑھ اسکول کو MAO کالج کا درجہ دیا گیا۔ یہ ادارہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگا۔ اس کالج نے انگلستان کے بہترین اور قابل ترین اساتذہ کی خدمات حاصل کر لیں۔ تعلیمی، مذہبی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور ادبی ترقی علی گڑھ تحریک کے اہم مقاصد میں شامل تھے، جن کے حصول کے لیے سر سید نے ہر ممکن کوشش کی۔ اپنی زندگی میں ہی سر سید احمد خان نے اس MAO کالج کو یونیورسٹی میں بدلنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن
20 लाख रुपया फंड के बगैर हुकूमत यूनिवर्सिटी कायम करने की इजाज़त नहीं देती थी। चुनाचे सर सैयद की वफ़ात के बाद नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 8 लाख रुपए जमा हुए। नवाब मोहसिनुल मुल्क की वफ़ात के बाद आगा खान ने बड़ी जानफिशानी से काम किया और 20 लाख रुपए बिलाखिर इकट्ठे किए और 1920 में हुकूमत से मंजूरी हासिल करके इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। नंबर 4, रिसाला असबाब बगावत हिंद। रिसाला असबाब बगावत हिंद का शाये करना भी सर सैयद अहमद खान की एक अहम सियासी खिदमत थी। इस रिसाले में सर सैयद अहमद खान ने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान की हैसियत मुसलमानों के लिए सियासी मसीहा से कम नहीं थी। मुसलमानाने बर-ए-सगीर के वजूद को कायम रखने के लिए सर सैयद अहमद खान आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। नंबर 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर सैयद अहमद खान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस दरअसल हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत में दिलचस्पी लेने के बजाय तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा, ताकि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें और उसके बाद सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद खान के कारनामे उनकी जिंदगी तक ही महदूद न थे, बल्कि उन्होंने तो ऐसी तहरीक शुरू की थी कि जिसने सर सैयद की वफात के बाद भी कौमी खिदमात का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के जरिए बरसगीर के मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो दिया और इससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। तहरीक अलीगढ़ ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुस्तानी कौम को बेदार करने और तालीम याफ्ता बनाने में अहम रोल अदा किया था। अलीगढ़ तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए सर सैयद के साथियों में मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नौमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहसिनुल मुल्क, मौलवी ज़काउल्लाह, सज्जाद कादरी, मोहम्मद इकबाल और आगा खान ने बहुत बड़ा काम किया। अलीगढ़ तहरीक दरअसल सर सैयद के उस ख्वाब का नाम है जिसकी ताबीर हमें आज हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में आम और मुसलमानों की ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ शोबों में ख़ास तौर पर दिखाई देती हैं। इब्तिदा में ये तहरीक सर सैयद ने इनफरादी सतह पर शुरू की थी, लेकिन बाद में रुफ़का उनके साथ मिलते चले गए और इस तरह ये बहुत बड़ा काफिला बन गया। अलीगढ़ तहरीक ने तालीमी, मजहबी, मुआशरती, अदबी, समाजी, सियासी और तमद्दनी लिहाज से मुसलमानाने बरसगीर को बेदार करने और तरक्की देने के लिए नहायत अहम रोल अदा किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी वही फ़राइज़ अंजाम दे रही है। दुनिया के कोने कोने से तलबा तालीम हासिल करने के लिए वहाँ आते हैं और इस सारे कारनामे का सेहरा सर सैयद अहमद खान के सर है। अजीज तलबा तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आज हमने मुतालिया पाकिस्तान के दूसरे बाब तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसका ज़ेली उन्वान तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान के बारे में तफसील से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो गया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।